Good morning, everybody. I think everybody is knowing that December is going to be the last month for your academic year. Sorry, academic this semester, and you are supposed to complete the syllabus also as early as possible. So, from that point of view, we will go a bit faster, no problem. But don't hesitate to ask the doubts, whatever, wherever necessary. I will clear it whenever you are having the doubt. थांबा आलो. Okay, can we start then? Only 12-13% join. We have to wait, I think. Can somebody confirm that my screen is visible? Everybody, those who are present, please mark your attendance in the chat box. ज्याने आता मार्क केले त्यांनी नंतर मार्क करू नका, दोनदा करायची गरज नाही. Okay, but ensure that you are marking the attendance at least once. Okay, 17 has joined. I think now it will become 22 or 20. It will become 20. So in the morning itself, if this is the case, what will be the case in the evening? I don't understand. Okay, doesn't matter. So let us start with. Basically, we were discussing about the steering gearboxes. So steering gearbox is a gearbox in the steering system. Wherein we have a gearbox for reducing the speed and increasing the torque. So in order to give the required traction at the wheels, required torque at the wheels, म्हणजे व्हीलला मूव्ह करायला आपल्याला जास्त टॉर्क पाहिजे, आणि ते टॉर्क देण्यासाठी, टॉर्क वाढवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतंय, एक तर तेवढा टॉर्क आपल्याला अप्लाय करावा लागेल, किंवा we will be putting in already we have discussed when we discussed the gearbox that what we do generally to increase the torque. So what we do, we compromise the speed and we increase the torque. So whenever we want speed, we compromise the torque, and whenever we want the torque, we compromise the speed. मग इथं काय करणार आपण, इथं स्टीअरिंग व्हीलला दिलेला स्पीड जो आहे, we will compromise that and we will be getting a higher torque. म्हणजे स्टीअरिंग व्हीलच्या एका कंप्लीट रोटेशन मध्ये 360 डिग्री मध्ये आपल्याला व्हील 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री एवढाच फिरणार. So that is how we are getting the, so for 360 degree rotation of the steering wheel, the wheels are going to rotate only 5 to 10 degrees. Okay, so that much reduction we are getting. That is where we require a gearbox, and in order to make this possible, the reduction possible, we have the device what we call as a gearbox, and we have different types of gearboxes depending on what is the type of mechanism used in that particular gearbox, and accordingly we have this particular classification: worm and steering,
worm and wheel type of steering, worm and nut type of steering, worm and peg type of steering, worm and sector type of steering, worm and roller type of steering, recirculating ball type of steering, and rack and pinion type of steering. Out of this, nowadays we use more generally rack and pinion. सातवा आहे तो आजकाल वाइडली यूज केला जातो. तो का केला जातो मी नंतर I will explain. But these are the many steering gearboxes which generally was used and still they are being used. So first one we have started with yesterday, the worm and worm wheel type of steering gearbox. यात काय आपण जसं बघितलं तसं, what is there? We have a steering shaft. इथून स्टीअरिंग व्हील फिरल्यानंतर, स्टीअरिंग फिरल्यानंतर हे शाफ्ट फिरणार. हे शाफ्ट फिरलं की तुमचं हा वर्म फिरला, हा वर्म फिरला की हा व्हील फिरणार, आणि हा व्हील फिरला की दिस पर्टिक्युलर पिटमॅन आर्म or drop arm, whatever you call it as, that will oscillate, and that oscillatory motion is going to be converted into steering motion required for the wheels. बरोबर. So this is about worm and worm steering. आता ते तुम्हाला ऍक्च्युअली असं, आता ही फिगर किंवा ही फिगर, ह्या दोन्ही पैकी कुठेतरी एक फिगर तुम्हाला एक्झाम मध्ये काढावं लागेल. सो द क्वेश्चन विल बी समथिंग लाईक explain with a neat sketch worm and worm wheel type of steering gear mechanism. Okay, and how it operates. जर आता काय जी एक्सप्लेन केलं, सो वर्म अँड वर्म व्हील इज कॅरीड ऑन द बेअरिंग, हे सगळं आपण सगळं मागच्या वेळी पण बघितलं. ओके, हे व्हील, ही वर्म फिरला की ही व्हील फिरतंय, ह्या व्हीलला हे ड्रॉप आर्म किंवा पिटमॅन आर्म अटॅच आहे आणि हा ऑसिलेट होतोय. मग हा फिगर काढायची आणि एक्सप्लेनेशन लिहायचं. ऍक्च्युअली हे असं होतंय की वर्म फिरला की हा व्हील इकडे किंवा इकडे फिरतोय, डिपेंडिंग ऑन इन विच डायरेक्शन द वर्म इज गोइंग टू रोटेट. ओके, and the actual gearbox looks like something like this. Now आता आपण काय केलं, हे वर्म तसंच ठेवला. नेक्स्ट टाइप, in this particular type what we are doing, we are keeping the worm as it is. This is your worm. आता इथं नोटेशन न दाखवलंय थ्रेडिंग. थ्रेडिंग बघा, आपल्याला सिम्बॉल न दाखवता दोन लाईन मारले की थ्रेडिंग म्हणतो आपण त्याला. सो नोटेशनली इट इज बीइंग शोन ॲज, symbolically it has been shown as threading. So this is your threading of the worm and this is your nut. आता तुम्ही एक नट धरला आणि बोल्ट, लांबडा असतो तो बोल्ट, छोटा असतो ती नट. तर ज्या वेळेला हा बोल्ट फिरवता त्यावेळेला नट काय करतो, इकडे किंवा इकडे होतं. बरोबर, नट इकडे किंवा इकडे होतं. सो this particular, as you rotate this particular shaft, this nut is going to move toward this side or this side. Okay, and since this particular shaft, cross shaft, is being connected to this, pivoted on this particular center of this particular nut, then as the nut moves toward this side, this also move toward this side, and the drop arm will move toward this side. हे जर इकडं लेफ्ट साइडला मूव झालं तर ड्रॉप आर्म विल मूव टुवर्ड्स राईट साइड. ओके, कारण ही एक लिंक आहे आणि इथं पिवट केली, ही एक लिंक आहे. क्रॉस शाफ्ट जी काही दाखवले ही एक लिंक आहे, इथं ती पिवट केले, सॉरी हिंज केले आणि इथं पिवट आहे. म्हणजे ही सर्क्युलर लिंक आहे, सर्क्युलर लिंक आहे. म्हणजे काय की हा इकडे जसं जाईल तसं हा थोडंसं तिरकं होत जाईल. ओके, इकडे 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 जसं जाईल तशी ही तिरकी या पॉइंटला होईल, परंतु इथून वेगळं होणार नाही. ओके, सो ऍट दिस पर्टिक्युलर सेंटर इट इज गोइंग टू मूव लाईक दिस. ओके, अँड मग त्यावेळेला हा रॉड इथं आला की त्यावेळेला हा ड्रॉप आर्म ही जी आहे तो असा येईल. ओके, सो व्हेन दिस मूव टुवर्ड दिस राईट साइड, that is this nut move toward right side, the drop arm or pitman arm moves toward left side. And when this nut moves towards left side, the pitman arm moves towards right side. Okay, that is how the worm and worm nut type of steering gear. आता याला काय म्हणायचं, worm and nut. बरोबर. दुसरं आपण मागच्या वेळी सुद्धा बघितलं काय, worm and sector. नाही, या वर्म आणि नटचा पुढचा वर्जन आहे recirculating ball type of steering gearbox. Recirculating ball type of steering gearbox. आता हे काय आहे, this is further modification of your steering gearbox. That is your where
आता काय केलं इथं इथं तुम्हाला जी नट होता इथं तुम्ही जी काय नट बघितला आता हे तर काय होणार आहे देर विल बी लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द थ्रेडिंग ऑफ द नट अँड द बोल्ट नटच्या आणि बोल्टच्या थ्रेडिंग मध्ये भरपूर कॉन्टॅक्ट सरफेस एरिया आहे आणि त्यामुळे काय होणार देर विल बी लॉट ऑफ फ्रिक्शन परंतु आपल्याला काय पाहिजे आता फ्रिक्शन नको आहे मग फ्रिक्शन नको आहे तर आपल्याला काय करावं लागेल तर देन व्हॉट वी विल डू इज वी विल ट्राय टू अवॉइड द फ्रिक्शन बाय सम मीन्स मग ती कसं अवॉइड करायचं तर देन what we have done is in order to avoid this particular friction between the nut and the bolt we have gone for the next version what we call as the recirculating ball type of steering gearbox आता काय केलं बघा हा नट तसाच ठेवला हा बोल्ट पण तसाच ठेवला बरोबर या बोल्टला आपण आता वर्म म्हणतोय आणि याला नट म्हणतोय आता फक्त काय केलं या नटच्या आणि या बोल्टच्या मधले सरफेस एरियामध्ये आपण बॉल्स टाकले सो यू हॅव बॉल्स नाव आता ही बॉल्स काय करणार so now that particular due to this particular balls काय झालं की that surface to surface contact has been converted into point to point contact आता या दोनच्या मध्ये गॅप आला आणि इथं बॉल आला त्यामुळे बॉलची इथे एक पॉइंटला इथं टच होतंय इथे एक पॉइंटला इथं टच होतंय सो पूर्वी असा कॉन्टॅक्ट होता आता याच्याऐवजी इथे एक पॉइंट आणि इथे एक पॉइंट सो द सरफेस कॉन्टॅक्ट एरिया हॅज बीन डिक्रीज्ड आणि त्याच्यामुळे काय झालं द फ्रिक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज सो व्हेन फ्रिक्शन इज गोइंग टू डिक्रीज what will happen the amount of force required to turn the steering wheel is going to decrease बरोबर म्हणजे ड्रायव्हरचा एफर्ट कमी करण्यासाठी आपण काय केलं we have introduced the balls in between the nut and the bolt contact or in other words here it is a worm and nut contact okay मागे याला काय म्हणालो आपण worm and nut टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर असं म्हणालो याला आपण वर्म म्हणालो आणि याला नट म्हणालो आता याच नटला आपण मॉडिफाय केलं या वर्म अँड नटला मॉडिफाय केलं याच्या आणि याच्या थ्रेडिंगच्या मध्ये सरफेस कॉन्टॅक्ट होता त्याच्याऐवजी आपण त्याला पॉइंट कॉन्टॅक्ट मध्ये कन्वर्ट केलं सो देअर बाय वी आर एबल टू डिक्रीज द surface contact area and reduce the friction thereby reducing the effort of the driver which is required to be put on the steering wheel for rotating the steering wheel म्हणजे ड्रायव्हरला स्टेअरिंग व्हील वरती जी काय एफर्ट लावा लागणार होतं दॅट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड ओके सो मग इथं कसं आहे की बॉलची काय व्यवस्था केलेली असते तर बॉल अशा प्रकारे याच्यामध्ये इथं ह्या नटला असं प्रकारे पॅकिंग केलेलं असतं की ही बॉल रोल होत जाते आणि ती रोल होताना बाहेरून अशा दोन पायपा दिलेल्या आहेत इथं बघा बाहेरून दोन पायपा दिलेले दिसतात ही बाहेरून पाईप आहे तर ती बाहेरून पायपा काय करतायत त्या पाईप मधून असं इकडून बॉल बाहेर आला की त्या पाईप मधून असं मागच्या बाजूला परत आणि जातोय मग ती कायम भरलेल्या राहतात तशा आणि वेरेवर यू रोटेट इकडे रोटेट होताना बॉल्स इकडे मूव्ह होत जातात इकडे उलट्या दिशेला रोटेट होताना बॉल इकडे मूव्ह होतात सो इन प्रॅक्टिस ऑल्सो आय विल शो दिस हाऊ इट इज हॅपनिंग रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप तेच ऍक्च्युअली कसं दिसतंय हे तुम्हाला दाखवलंय ओके इथं बघा हे असं इथं फिरतंय आता ही असं आहे आणि आता इथून बॉल बाहेर येत आहे बरोबर हे बॉल मग परत कुठं जाणार इकडं उलट्या दिशेला जाणार इथं बरोबर बाहेरून आणि नंतर बाहेर इथं आल्यानंतर परत आणखी ती याच्या आतमध्ये असं फिरून परत इथनं बाहेर पडणार सो दीज आर द रिटर्न गाईड्स म्हणजे आपल्याला ती बॉल्स आहे ते आपण रिफिट करतोय म्हणजे ज्या वेळेला आपण असं नट किंवा बोल्ट फिरवतो आता इथं बोल्ट फिरवलं की नट इकडं किंवा इकडे सरकत जातो इकडे सरकला की या बाजूने असं बॉल्स बाहेर येत राहणार ती बॉल्स इकडे परत माघारी जिथून संपतायत जिकडून असं मूव्ह होतोय तिकडे आतमध्ये फेड करणार सो द बॉल विल कंटिन्युअली रिसर्क्युलेट अँड देअरफॉर द नेम रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम ओके रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम तर हे झाला रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम आता हा काय यात बघा यात तुम्हाला सरळ दिसतंय इथं बॉल्स आहेत आता ह्या नट मध्ये तुम्हाला इथं दिसतंय इथं बॉल्स आहेत आणि इथून बाहेर आले बघा इथून बाहेर आलेलं ती या एंडला परत फेड करणार बरोबर आणि इथं फिरून परत इथनं बाहेर म्हणजे हा इकडे सरकायला लागले की इथून बाहेर येणार आणि इथून आत येणार आणि हा उलट्या दिशेनं फिरायला सरकला की इथून बाहेर येणार बॉल्स आणि इकडून आतमध्ये जाणार सो डिपेंडिंग ऑन विच साइड द नट इज गोइंग टू मूव्ह ऑन द वर्म the balls will be coming out or going in from a particular side बरोबर हे झालं तुमचं वर्म अँड नट टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर आता ह्याच्या अजून एक वर्जन आहे एक मिनिट वर्म अँड पेग आहे का दाखवलंय का बघतो मी ओके
हे पण पहिल्यांदा दाखवतो आणि नंतर तुम्हाला घेऊन जातो. सो इथं काय झालं, वर्म अँड सेक्टर, आपण जे काय मागच्या वेळी डिस्कस केलं होतं, वर्म अँड सेक्टर. आता इथं काय केलं बघा, हा वर्म आहे तुमचा, हा वर्म आहे आणि इथं आपल्याला आता पूर्ण गिअरचं युटिलाइज न केल्यामुळे आपण त्या गिअरचा काय एक छोटासा भाग फक्त यूज केला आणि आपण त्याला काय म्हणालो, सेक्टर म्हणालो. आणि इथं तुमचा पिटमॅन आर्म असता. मग ही ज्या वेळेला वर्म रोटेट होईल त्यावेळेला हा सेक्टर इकडे मूव्ह होईल किंवा इकडे मूव्ह होईल. मग ह्याला सेक्टरला काय कनेक्ट, पिटमॅन आर्म कनेक्टेड आहे. सो द पिटमॅन आर्म इज गोइंग टू ऑसिलेट लाईक दिस और दिस and that motion will be utilized for driving the wheels, okay, turning the wheels. Okay, so that is how a worm and steering gear type of mechanism works. आता ह्यात अजून एक मॉडिफिकेशन आहे. So that is your worm and roller type of steering gear mechanism. Worm and roller type of steering gear. आता इथं काय केलं बघा, ही वर्म आहे आणि हा जो सेक्टर आहे त्या सेक्टरच्या ऐवजी आता इथं पण रोलर यूज केला. इथे एक रोलर आहे बघा, ही रोलर काय होणार, ही जसं हा वर्म जसा फिरत जाईल तसं हा ह्याच्यामधून फिरत जाईल. ही असं का केलंय, हे इथं अँगल का दिलाय, कारण इथं या पॉइंटला ही फिक्स आहे. मग ज्या वेळेला हा सरळ होईल त्यावेळेला तो जास्त आतमध्ये येईल आणि ज्या वेळेला साईडला जाईल त्यावेळेला तो साईडला बाहेर सरकत जाईल. मग तो अकोमोडेट करण्यासाठी आपण इथं अँगल दिलाय. ओके, सो दिस रोलर विल रोटेट and that roller along with this particular holder of this particular roller is going to rotate, and as this holder rotates the pitman arm is going to oscillate. Okay, so this is your worm and roller type of steering gear mechanism. This is the next type, worm and peg type of steering gear. आता वर्म अँड पेग म्हणजे काय, इथं आता आपण काही न करता काय केलं, फक्त या थ्रेड मध्ये एक पेग टाकलं, एक रॉड टाकला आणि जसं जसं ही फिरवत जाईल तसं हा पेग इकडं किंवा इकडं मूव्ह होईल. हा पेग जसा मूव्ह होईल, सो यू कॅन सी ओव्हर हियर, दिस इज युअर पेग. ओके, नाउ as this particular peg moves toward this side or this side, correspondingly this link is going to, this is a rocker arm, the name is given rocker arm, and this is your rocker shaft. So as this particular peg moves toward this side or this side, this rocker arm is going to move toward this side or this side, and correspondingly the pitman arm connected over here will oscillate. Okay, so this is your worm and peg type of steering gear gearbox. So you can see over here, this is your peg or pin which is going into the groove of the threads. So what all things we discussed now? We have discussed, 1 minute, yeah, here worm and wheel बघितलं, पूर्ण एक वर्म इथं आणि हा व्हील इथं असं फिरतो. ओके, वर्म अँड नट, ह्याच्याऐवजी काय केलं आपण, ह्या वर्म वरती एक नट टाकला आणि नट इकडं किंवा इकडं मूव्ह होतोय. बरोबर, जसं ह्याला बोल्ट, ह्या वर्मला आता आपण बोल्ट म्हणूया, हे बोल्ट फिरला की हा नट इकडे किंवा इकडं मूव्ह होतोय. वर्म अँड पेग, आता वर्म अँड पेग काय होतं, ह्या थ्रेडिंग मध्ये आपण एक पेग टाकला म्हणजे हे जसा वर्म फिरेल तसा हा पेग इकडे किंवा इकडे मूव्ह होणार आणि दॅट मोशन विल बी कन्वर्टेड. वर्म अँड सेक्टर, तर इथं व्हील होतं, त्या व्हीलचा एक भाग घेतला त्याला आपण वर्म अँड सेक्टर म्हणालो. वर्म अँड रोलर, रोलर म्हणजे इथं वर्म आहे आणि इथं नेक्स्ट काय केलं आपण, रोलर बसवलाय, तो रोलर इकडे किंवा इकडे मूव्ह होणार. ओके, अँड रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम. रिसर्क्युलेटिंग बॉल म्हणजे हा वर्म अँड नटचा अडवान्स्ड वर्जन. इथं काय केलं आपण, इथं काय केलं, इथं नट अँड वर्मच्या मध्ये आपण balls takle, thereby we are able to decrease the friction. So now all these things I will show you in actual. We have please wait 1 minute.
माझा आवाज ऐकू येतोय? वन मिनिट, थोडस शेअरिंगचा ऑप्शन मी चालू हे करतो. Actually, hello. Can somebody unmute and confirm that I am audible? Hello. अरे कोणाला तर ऐकू येते का? Yes, sir, you are audible now. मी ऍक्च्युली माझ्या मोबाईलचा व्हिडिओ चालू करायचा प्रयत्न करत होतो, जेणेकरून मला तुम्हाला हे दाखवायचं होतं, परंतु आय एम अनएबल टू शेअर माय कॅमेरा ऑफ माय. एक मिनिट. ऍक्च्युली माझा ह्याचा कॅमेरा चालू होतोय. ओनली होस्ट कॅन शेअर असं केलंय काय सेटिंग, थोडंसं ही झालंय. ओके, डझंट मॅटर. नेक्स्ट टाइम आय विल शो यू. टुडे वॉज नॉट प्लॅन्ड दॅट मच, सो दॅट इज वाय द प्रॉब्लेम इज देअर. तर मला वाटतं सगळ्यांना समजलंय. हे काय आहे की पहिल्यांदा एक वर्म आहे, हा वर्म फिरला की व्हील फिरेल, बरोबर. याचा एक भाग घेतला की त्याला सेक्टर म्हणायचं. इथं रोलर बसवला की मी हे तुम्हाला ऍक्च्युअली आपल्याकडे सगळे मॉडेल्स आहेत. पुढच्या वेळेला तुम्हाला हे सगळं ऍक्च्युअली प्रॅक्टिस मध्ये ऍक्च्युअली कसं आहे हे दाखवतो. ओके, नाव कमिंग टू द लास्ट वन टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम, दॅट इज द रॅक अँड पिनियन. जसं तुम्हाला मी म्हणालो की दिस इज द वाईडली युज्ड, मोस्ट वाईडली युज्ड स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम. आणि ही अशा प्रकारे असतं बघा. काय आहे इथं? स्टिअरिंग व्हील, हा स्टिअरिंग कॉलम, आणि इथं तुमचं जी आपण बघा सुरुवातीला आपण एकदा डिस्कस करताना आपण असं म्हणालो होतो की स्टिअरिंग मेकॅनिझम म्हणलं होतं आपण, स्टिअरिंग मेकॅनिझम. ओके, तर आपल्या दोन टाइप ऑफ स्टिअरिंग, ॲक्रमन अँड डेव्हिस, असे दोन टाइपचे स्टिअरिंग मेकॅनिझम आपण स्टडी केले. ओके, सो इन दॅट वन वॉज ॲक्रमन. ॲक्रमन कसं असतंय? असं इथं इथं. सो दीज आर द टू व्हील्स. दिस इज युअर डेड ॲक्सल. ओके, या भागाला इथं जॉइंट आहे, इथं सॉरी पिवोट आहे, इथं दिस इज युअर स्टब ॲक्सल कनेक्टेड टू व्हील्स, दिस इज द अदर स्टब ॲक्सल कनेक्टेड टू व्हील, बरोबर. आणि दिस इज स्टिअरिंग आर्म्स and this is your steering leg. or so this was the mechanism. तुम्हाला परत माघारी जाऊन दाखवतो आपण कुठल्या याच्याबद्दल बोलतोय. सो दिस वन. ओके, हे जे दिसतंय हे काढलंय मी तिथं, बरोबर. आता काय केलंय, ही जी लिंक आहे, ही जी लिंक आहे, या लिंकलाच आपण काय केलं, वर्म केलं आणि या वर्म वरती एक नट लावला आणि त्या नटला आपला स्टिअरिंग गिअरबॉक्स असं म्हणतोय आपण. ओके, सो यू कॅन सी ओव्हर हियर व्हॉट वी हॅव डन हियर. ही जी आहे ही लिंक आहे, या लिंकलाच आपण थ्रेडिंग दिलं. ओके, आणि ह्याला आपण वर्म म्हणतोय किंवा रॅक म्हणतोय, आणि याला एक गिअर जोडला त्याला आपण पिनियन म्हणतोय. सो दिस बिकम द रॅक अँड अ पिनियन टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम. आता ही जी आहे हा आपल्याला कसं मूव्ह करणं अपेक्षित होतं, एक तर इकडं किंवा इकडं. लेफ्ट साइडला मूव्ह केलं तर सो दिस विल मूव्ह टुवर्ड्स दिस साइड, आणि राईट साइडला मूव्ह केलं तर दिस विल मूव्ह टुवर्ड्स राईट साइड.
आणि हे राईट साईडला मूव्ह केलं तर हा इकडे मूव्ह होणार, ही लेफ्ट साईडला मूव्ह केलं तर हे इकडे मूव्ह होणार. ओके, असं आपण डिस्कस केलं. आता आपण काय करतोय बघा, ही जी लिंक आहे, सो दिस पर्टिक्युलर लिंक इज बिंग कन्वर्टेड लाईक दिस. आणि इथं तुम्हाला एक्सटेन्शन दिसतंय, ही एक एक्सटेन्शन आणि ही एक्सटेन्शन. दिस एक्सटेन्शन आर दिस एक्सटेन्शन्स, बरोबर. आणि इथं तुम्हाला एक व्हील येईल, इथं दुसरं व्हील येईल. आणि हा झाला तुमचा पिवट पॉइंट, हा झाला तुमचा पिवट पॉइंट, आणि हा झाला तुमचा स्टब ऍक्सिस. आणि इथं तुमचं व्हील येणार, इथं तुमचं व्हील येणार, बरोबर. सो व्हॉट वी हॅव डन, वी हॅव कन्वर्टेड दिस लिंक. तुम्हाला आपण सुरुवातीला स्टिअरिंग मेकॅनिझम केलं त्यावेळेला तुम्हाला त्यात इथं बघा हे दिसतंय, ही ट्रॅक रॉड आणि ही ट्रॅक रॉड आर्म, बरोबर. तर ह्या ट्रॅक रॉडला आता आपण काय केलंय, इथं रॅक मध्ये कन्वर्ट केलंय. आणि इथं ट्रॅक रॉड आर्म किंवा स्टिअरिंग आर्मला आपण काय केले आता, म्हणजे आपण वी आर गोइंग टू ड्राइव्ह दिस पर्टिक्युलर स्टिअरिंग आर्म, बरोबर. आणि हा ट्रॅक रॉड आहे, ट्रॅक रॉड आर्म आहे, रॉड आहे. तर दॅट ट्रॅक रॉड इथं इथं दिसतंय हे, दिस इज हाऊ वी हॅव कन्वर्टेड इट. हे काय केलं आपण, ह्याला आता आपण थ्रेडिंग केलं आणि ह्याला आपण रॅक मध्ये कन्वर्ट केलं आणि वी हॅव कनेक्टेड ए पिनियन. सो व्हेन द पिनियन इज रोटेटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर steering shaft or the steering wheel. So when the steering wheel rotates, the shaft rotates. When the shaft rotates, the pinion rotates. When the pinion rotates, the racks move toward this side or this side. मग ही रॅक इकडे मूव्ह झालं की ही व्हील रोटेट होणार, किंवा तिकडे मूव्ह झालं तरी रोटेट होणार. सो बाय मूव्हिंग दिस पर्टिक्युलर ट्रॅक रॉड which is being now converted into a rack, we are able to turn the wheels. Okay, so as shown here, okay, here we are able to move this, and by moving that we are able to now turn the wheels. तर ते अशा प्रकारे याला आपण रॅक अँड पिनियन टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर बॉक्स असं म्हणतो. इथं हे रॅक झालं, हा पिनियन आहे, हा पिनियन फिरवतोय कशा यूज करून, हा स्टिअरिंग गिअर बॉक्स, याला आपण स्टिअरिंग गिअर बॉक्स असं म्हणालो. आणि इथं स्टिअरिंग कॉलम आहे. सो दिस इज युअर रॅक अँड पिनियन स्टिअरिंग. दिस इज युअर वर्म टाइप ऑफ स्टिअरिंग. ही तुम्हाला सरळ सरळ दिसते बघा, रॅक अँड पिनियन कसं मूव्ह होत आहे. ओके, सो दिस इज युअर रॅक अँड पिनियन. हे इकडं आणि इकडं आपल्याला ह्याला मूव्ह करायचं, बरोबर. याच्यासाठी आपण स्टिअरिंग व्हील रोटेट मूव्ह केलं, ती केलं की शाफ्ट रोटेट होणार, शाफ्ट रोटेट झालं की पिनियन रोटेट होणार, पिनियन रोटेट झालं की हा ट्रॅक रॉड आपल्याला इकडे किंवा इकडे मूव्ह होणार. सो व्हेन द ट्रॅक रॉड मूव्स वी गेट द रोटेशन ऑफ द व्हील्स. आणि ह्या दोन लिंक आहेत ते स्टिअरिंग आर्म्स आहेत आणि इथं तुमचं व्हील येतं. ओके, सो दॅट इज हाऊ यू हॅव रॅक अँड पिनियन स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम. Okay, I think I have covered all the type of steering gear mechanisms. कुणाला काय डाऊट आहे का स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम मध्ये वेगवेगळ्या टाइपचे? वर्म अँड व्हील मध्ये एक वर्म, त्याला ही वर्म आहे, याला इथे एक व्हील जोडला, तर ही जसा वर्म फिरेल तसा हा इकडे किंवा इकडे मूव्ह होईल. ओके, देन वर्म अँड नट, या वर्म वरती एक नट बसवला, बरोबर. हे जसा वर्म फिरेल तसा हा नट इकडे किंवा इकडे मूव्ह होणार. वर्म अँड पेग, काय केलं आपण, या वर्मच्या थ्रेडिंग मध्ये पेग केला, आणि जसं जसं वर्म फिरेल तसा हा पेग इकडे किंवा इकडे मूव्ह होणार, पेग इकडे किंवा इकडे मूव्ह होणार. हा पेग इकडे मूव्ह झाला की या पेगला कनेक्ट केलेला फिटमॅन आर्म ऑसिलेट होणार. देन वर्म अँड सेक्टर, वर्म अँड सेक्टर म्हणजे हा पहिला वर्म अँड व्हीलचं मॉडिफिकेशन आहे. काय केलं, हा वर्म आणि हा व्हील होता, आता हा व्हील आपण पूर्णपणे वापरत नाही, म्हणून काय केलं मी, आता हा फक्त याचा छोटासा भाग घेतला, म्हणजे आता एवढंच घेतलं, आता पूर्ण व्हील न घेता एवढंच घेतलं. आता हा असं किंवा असं मूव्ह होणार. ओके, ही जसं फिरेल तसं हा असं किंवा असं मूव्ह होणार. ओके, दॅट इज वर्म अँड सेक्टर. देन वर्म अँड रोलर, वर्म अँड रोलर म्हणजे काय केलं, तिथं ही वर्म आहे, ह्या दात्र्यामध्ये मी रोलरचे रोलर बसवले, आणि ती रोलर आहे ती ही जसं वर्म फिरेल तसं हा रोलर इकडे किंवा इकडे मूव्ह होत आहे, बरोबर. मग ही इकडे किंवा इकडे मूव्ह झाले की ही जी पिटमॅन आर्म आहे तो ऑसिलेट होणार. देन रिसर्क्युलेटिंग बॉल, ही जी बॉल होता हे नट अँड वर्म टाइप होता, ह्या थ्रेडिंग मध्ये आतमध्ये बॉल्स टाकले, बरोबर, आणि ते बॉल्स आहेत ते रिसर्क्युलेट होत आहेत. सो द सरफेस कॉन्टॅक्ट विच वॉज इन द contact surface which was in the frictional contact surface which was in the type of surface contact is now being converted into point contact, बरोबर. याच्या
नटच्या एक पॉइंटला कॉन्टॅक्ट, दुसऱ्या बाजूला तुमच्या वर्मच्या एक पॉइंटला कॉन्टॅक्ट. बरोबर, म्हणजे द सरफेस कॉन्टॅक्ट हॅज बीन कन्वर्टेड टू पॉइंट कॉन्टॅक्ट, देअरफॉर द फ्रिक्शन रिड्युसेस. सो द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड विल ऑल्सो रिड्यूस. आणि फायनली रॅक अँड पिनियन. इथं काय केलं, स्टिअरिंग मेकॅनिझम आहे, आक्रमण स्टिअरिंग मेकॅनिझम आहे. त्या स्टिअरिंग मेकॅनिझमलाच आपण काय केलं, रॅक मध्ये कन्वर्ट केलं आणि त्या रॅक वरती एक पिनियन बसवला. मग ज्या वेळेला आपण पिनियन फिरू त्यावेळेला ती रॅक आहे, ट्रॅक रॉड आहे, तो इकडं किंवा इकडं मूव्ह होईल. देअरफॉर युअर म्हणजे हे असं असतं तुमचं स्टिअरिंग मेकॅनिझम आहे ती अशी आहे. बरोबर, अशी आहे. आता ती इथं तुम्ही इकडं किंवा इकडं मूव्ह करणार त्याला असं. बरोबर, तुम्ही म्हणजे इथं ही ट्रॅक रॉड आहे, या ट्रॅक रॉडला इथं पिनियन बसवला. हा पिनियन फिरला की हा इकडं मूव्ह होतोय किंवा इकडं मूव्ह होतोय. इकडं मूव्ह झाला की हा असं मूव्ह झाला इकडं. सो इथं जी काही कनेक्ट केलंय, इथं तुमचा स्टब ऍक्सेल कनेक्ट केलाय, असं मूव्ह झाला की व्हील इकडं आला असं. बरोबर, हा व्हील असा आलो. बरोबर, हे असं मूव्ह झालं की हा व्हील असा आलो आणि हे व्हील इकडं म्हणजे लेफ्ट टर्न. So it will be moving like this. So that is how your rack and pinion steering mechanism works. So I hope everybody has understood all the steering gear mechanisms. Anybody having any doubt, please ask. कुणाला एक याच्याबद्दल कुठल्या स्टिअरिंग मेकॅनिझम बद्दल काय डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. थोडंसं फास्ट घेतोय पण तुम्हाला पुढच्या वेळेला मी नक्की माझा कॅमेरा ऍक्च्युली आज चालू झाला नाही माझ्या ह्याचा म्हणजे मोबाईलचा. जर मोबाईलचा कॅमेरा चालू झाला असता तर ऍक्च्युली मी तुम्हाला काय झालं, थोडंसं सेटिंग मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, मला शेअरिंग करता येईना. सो होतंय कसं की see I am unable to share the video. एकदा व्हिडिओ जर शेअर करता आला मला. थोडंसं व्हिडिओ शेअर करता आलं असतं तर मी तुला Recording in progress. I will stop sharing. Then I will share this here. Okay. Okay. I think I now think I now can. I can. Okay. Let me mic with. Are you able to hear me? Is everybody able to hear me? Is everybody able to hear me and see the whatever I'm showing? So this is your steering gear mechanism. So I'm rotating this particular steering wheel, and here you can see this is your steering shaft. This is your steering column where it is connected to frame, and this is your worm and recirculating ball type of steering gear mechanism. So you can see over here, this is your nut, and in this particular nut you can see a pipe over here and one pipe over here. Okay, so through this particular pipe, and here you can see the threads of the worm. या थ्रेडच्या आणि या नटच्या आतमध्ये काय आहेत, बॉल्स आहेत, आणि ती बॉल इथून बाहेर येतात आणि मागच्या बाजूला आतमध्ये जातात. इथून बाहेर येतात, मागच्या बाजूला आतमध्ये जातात. सो यू कॅन सी हाऊ इट इज गोइंग टू मूव्ह. मी आता ही फिरवतोय, ही फिरवत असताना तुम्हाला बॉल नट मूव्ह होताना दिसतोय तुम्हाला, बरोबर. सो यू कॅन सी द नट मूव्हिंग ऑन द वर्म. ओके, मी ही फिरवतोय, ही फिरवतोय. हे फिरवत असताना तुम्हाला हा
नट याच्यावरती कसा मूव्ह होतोय हे दिसतंय बघा. आणि बेसिकली यात काय होतंय त्यावेळेला की इथं आतमध्ये असलेले जे बॉल्स आहेत ते या पाईप मधून तिकडे जातात किंवा तिकडून इकडे येतात. ओके, म्हणजे जे बाहेर फेकलं जाणार आहे बॉल त्या थ्रेडच्या आणि ह्याच्या थ्रेडच्या मध्ये बॉल्स आहेत. And when you rotate this, you can see the pitman arm. The pitman arm here is going to oscillate. So you can see the pitman arm oscillating. बरोबर, हे आता वरती यायला लागले दिसतंय तुम्हाला. So I am rotating in the opposite direction. I will rotate. Now it will go down. हे कशाला कनेक्ट केलंय आपण? इथं कनेक्ट केलंय बघा. ओके, तर याच्या दुसऱ्या बाजूला तो आता मी तुम्हाला दाखवलेला पिटमॅन आर्म कनेक्टेड आहे इथं. ओके, सो यू कॅन सी, मी तुम्हाला ते वरती आणून दाखवतो. सो यू कॅन अंडरस्टँड बेटर सी. सो यू कॅन सी हाऊ इट इज मुव्हिंग. सो पिटमॅन आर्म ऑसिलेट होते बघा. ओके, कशामुळं? ही नट आहे तो इकडे किंवा इकडे सरकतोय. ओके, सो दिस इज युअर. हे बघितलं की तुम्हाला दोन स्टिअरिंग मेकॅनिझम समजले, नट अँड वर्म टाइप ऑफ स्टिअरिंग मेकॅनिझम आणि रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप. नट आणि वर्म, हा नट आणि हा वर्म, बरोबर, दॅट बिकम्स नट अँड वर्म. नट अँड वर्म मधलं फ्रिक्शन कमी करण्यासाठी आपण त्याला मॉडिफाय केलं रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप. ही कुठला आहे? रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप आहे. तर दोन तुम्हाला टाइपचे स्टिअरिंग समजले. नेक्स्ट आय विल शो यू हिअर द वर्म अँड द रोलर टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम. सो यू कॅन सी ओव्हर हिअर. आता हा पिटमॅन आर्म तुम्हाला मी फिरवताना वरती किंवा खालती होताना दिसतोय. ओके, सो यू कॅन सी ओव्हर हिअर, मूव्ह होताना दिसतोय तुम्हाला, करेक्ट. अँड so this is your steering column and this is your steering mechanism. You can see roller. इथं रोलर आहे बघा. हा रोलर इकडे किंवा तिकडे जातोय. तुम्हाला प्रकारे दिसतोय का बघा, बरोबर. सो यू कॅन सी हाऊ इट इज ऑपरेटिंग. हा रोलर, इथं रोलर आहे बघा. हा रोलर फिरतोय आणि हा वर्म आहे. हा वर्म आहे, हा रोलर आहे. तर रोलर तुम्हाला इकडे किंवा तिकडे जाताना दिसतोय बघा. ओके, दिसतोय का? कॅन समबडी कन्फर्म? Can somebody confirm that you are able to see? Yes, sir. ह्याच्या मागच्या बाजूला आपल्याला पिटमॅन आर्म आहे. तर हा पिटमॅन आर्म तुम्हाला मूव्ह होताना आता दिसेल. सो यू कॅन सी आय एम रोटेटिंग अँड यू कॅन सी द पिटमॅन आर्म ऑल्सो इज गोइंग टू रोटेट, ऑसिलेट. ओके, तर इथं तुम्हाला पिटमॅन आर्म ऑसिलेट होताना दिसते बघा. ओके, हे बघा इकडे किंवा आता मी उलट्या दिशेने फिरतो ते आता वरती येईल. ओके, आणि हे तुम्हाला आतमध्ये दिसताना हे असं. सो दिस इज युअर वर्म अँड रोलर टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम. वर्म अँड रोलर टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम, बरोबर. मला वाटतंय सगळ्यांना आता वर्म अँड रोलर दिसला. अँड नेक्स्ट वी हॅव द रॅक अँड पिनियन टाइप ऑफ स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम. रॅक अँड पिनियन. नाव इथं काय केलंय बघा, हा तुमचा रॅक अँड पिनियन आहे. ही तुमचा ट्रॅक रॉड आता मी दाखवलेला. आणि इथं तुमचा ट्रॅक रॉडचं एक्सटेन्शन स्टब ऍक्सेल, बरोबर. आणि या स्टब ऍक्सेलच्या एंडला तुम्हाला इथं व्हील कनेक्ट केलेलं आहे. तर इथं व्हील असतं, ही इथं व्हील कनेक्शन करायची जॉईंट आहे. आणि आता ही मूव्ह झाला की तुमचं आपल्याला काय करायचं आहे, हा ट्रॅक रॉड आर्म आहे, हा ट्रॅक रॉड आर्म आहे, तो इकडं किंवा इकडं मूव्ह करायचा आहे, इकडे किंवा इकडं मूव्ह करायचं आहे याला. ओके, तर ते आपण कसं करतोय बघा. हे आपल्याला तुमचं स्टिअरिंग मेकॅनिझम आहे. ही स्टिअरिंग फिरवतो. आता मी ही स्टिअरिंग फिरवायला लागलो. सो आता हा स्टिअरिंग फिरवतोय मी. ओके, अँड यू कॅन सी ओव्हर हिअर द ट्रॅक रॉड आर्म मूव्ह होतो. ट्रॅक रॉड मूव्ह होते बघा. इथं तुम्हाला इथं ट्रॅक रॉड दिसतोय, पिनियन फिरताना दिसतोय. ओके, आणि ट्रॅक रॉड मूव्ह होताना दिसतोय. मग ट्रॅक रॉड मूव्ह झाला की तुमचं स्टिअरिंग मेकॅनिझम वर्क होणार आहे. ओके, सो यू कॅन सी आता उलट्या दिशेला मी फिरवतो, आतमध्ये जाताना तुम्हाला ती परत दिसतोय. So it is going to move like this. Okay, so that is how your steering mechanism is going to work. आता हे स्टिअरिंग मेकॅनिझम आता पुढच्या व्हर्जनला मी जातोय. हे असं आहे. इथं बघा, हे स्टिअरिंग मेकॅनिझम आहे. हे आता तुम्ही जी काय बघितलं होतं ती ही होतं. हा ट्रॅक रॉड आहे, बरोबर. हा ट्रॅक रॉड आहे आणि हा पिनियन आहे, बरोबर. हा पिनियन आणि रॅक म्हणजे रॅक अँड पिनियन टाइप ऑफ मेकॅनिझम आहे.
परंतु ह्याचं पुढचं वर्जन म्हणजे तुमचं ही हायड्रॉलिक स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम, हायड्रॉलिक स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम आहे. तर ह्याला रॅक अँड पिनियनला आपण काय केलं, आता इथं पिनियन होता, हा पिनियन तुमचा, हा इथं पिनियन आहे, हा पिनियन रोटेट झाला की तुमचा हा रॅक आहे तो इकडे किंवा इकडे सरकणार आहे. तर आता मी तुम्हाला हा स्टिअरिंग व्हील फिरवून दाखवतोय. सो स्टिअरिंग व्हील फिरतोय. ओके, हे तुमचा स्टिअरिंग व्हील फिरत असताना तुमचा 1 मिनिट, येस, तुमचा हा रॅक आता मूव्ह होताना दिसतोय तुम्हाला, रॅक मूव्ह होताना दिसतोय बघा. ओके, रॅक मूव्ह होताना दिसतोय, हा रॅक आहे, हा मूव्ह होताना दिसतोय तुम्हाला. ओके, तर हा आपल्याला इथं तुम्हाला आतमध्ये दिसेल, हा इथं इथं हा रॅक इकडे किंवा इकडे आपल्याला मूव्ह करायचा आहे, या साईडला किंवा या साईडला याला मूव्ह करायचं आहे आपल्याला. तर हे मूव्ह करायचं तर आपण काय करणार, इथं बेसिकली बेसिक प्रिन्सिपल प्रमाणे आपल्याला काय करणार, आपण इथं पिनियन असणार आणि हे पिनियन रोटेट केला की हा रॅक इकडे किंवा इकडे फिरणार. आता हेच आपण हायड्रॉलिकली करतोय. त्यासाठी काय केलं आपण, एक हायड्रॉलिक इथं एक मी पंप घेतला आणि त्या पंपला ड्राईव्ह दिला आणि यातून काय येते, हायड्रॉलिक ऑइल येते. ती हायड्रॉलिक ऑइल कुठे येते, आता या रॅकला मी एक पॉवर पिस्टन मध्ये कन्वर्ट केले, पॉवर पिस्टन मध्ये कन्वर्ट केले. म्हणजे या भागात तुम्हाला थ्रेड दिसतील आणि इथं दिसतंय तुम्हाला, इथे एक एवढा भाग आहे, हा जो भाग आहे तो ह्याला पॉवर पिस्टन म्हणायचं. तर काय करतो, इथं याला 2 इनलेट दिले, इथे एक इनलेट दिलंय, इथे एक इनलेट दिलंय, बरोबर, इथे एक इनलेट दिलंय, इथे एक इनलेट, आणि इथं मध्ये हा येतो, हा स्टॉपर आहे. मग ज्या वेळेला या साईडला मी ऑइल पंप केलं आणि या साईडचं ऑइल काढून घेतलं की हा इकडे सरकणार, हा इकडे सरकणार, बरोबर, आणि या साईडला ऑइल पंप केलं आणि या साईडचं ऑइल काढून घेतलं की हा इकडे सरकणार. मग मी काय केलं, इथं ही जी पिनियन आहे आणि इथं स्टिअरिंग जे बसवलेलं आहे, तर ही जी स्टिअरिंग व्हील इकडं रोटेट केलं की इथली मेकॅनिझम आहे, इथे एक वॉल्व आहे, ती वॉल ऍक्टिव्हेट अशा प्रकारे होतोय की ती या पाईप मधून किंवा या पाईप मधून ऑइल सेंड करते. इकडे ऑइल सेंड करत असेल तर इकडे ऑइल रिसीव्ह करणार आणि इकडे ऑइल सेंड करत असेल तर इकडे ऑइल रिसीव्ह करणार, बरोबर. तर इकडून ऑइल सेंड केलं की एक तर तो या साईडला ऑइल पंप करतोय किंवा या साईडला ऑइल पंप करतोय. 2 इनलेट दिसते तुम्हाला, हे एक इनलेट, इथून इथं ऑइल येते आणि इथून इथं ऑइल येते, बरोबर. म्हणजे यातून ऑइल आलं तर हा रॅक इकडे सरकणार आणि इकडे ऑइल आलं तर हा रॅक इकडे सरकणार. म्हणजेच काय झालं, आता आपण ही मेकॅनिकली न मूव्ह करता whenever we are rotating the steering, whenever we are rotating this particular steering wheel, the shaft is rotating. When the shaft is rotating, the valve here actuates in such a manner that whatever oil is being coming from this particular oil pump, here the oil is coming and one line the oil is going, okay, from the pump. म्हणजे पंप मधून इकडे ऑइल आलं आणि ह्या लाईन मधून ऑइल माघारी जाणार. So whatever oil is coming, it will be diverted toward this line or this line. If the oil is diverted toward this line, pumped toward this line, in this particular line, the oil will be received back. आणि त्यासाठी काय केलंय, इथं इथं बघा तुम्हाला होल्स दिसत आहेत, इथं होल दिसत आहेत बघा, बरोबर. ही होल याला मॅच झालं तर ऑइल ह्याच्यामधून जाणार, हा ऑइल होल ह्याला मॅच झालं की ऑइल ह्याच्यामधून जाणार. म्हणजे ही जी आहे, हा जो वॉल आहे तो स्टिअरिंग बरोबर फिरतोय आणि फिरलं की काय करतंय, ती ऑइल एक तर यात पंप करतंय किंवा यात पंप करतंय. यात पंप केलं की एका बाजूने व्हील मूव्ह होणार, दुसऱ्यात पंप केलं की दुसऱ्या बाजूने ऑइल मूव्ह होणार. म्हणजे जी ऍक्शन मेकॅनिकली आपण पिनियन यूज करून करणार आहे, तीच ऍक्शन आता आपण हायड्रॉलिकली करतोय. कसं, ह्या ऑइल इज बीइंग पंप टू दिस पर्टिक्युलर पॉवर पिस्टन टुवर्ड दिस साइड और दिस साइड. ओके, so by rotating the steering wheel, we are rotating the shaft. And rotating the shaft, we are rotating this particular spool of the spool wall. This is called as a spool wall in the hydraulic steering mechanism, which is connected to this particular pinion. बरोबर, इथं पिनियन पण आहे, पण पिनियनच्या अगोदर आपण स्पूल वॉल जोडलाय आणि आता हा स्पूल वॉल काय करतंय, इट विल सेंड द ऑइल टुवर्ड दिस लाइन और दिस लाइन. If the oil is sent on this side, this will push the power piston on this side. If the oil is pumped on this side, this will push the power piston on this side. Okay, so
ही रॅक आहे तर आता तो इकडे किंवा इकडे कशाला मूव्ह होणार आहे, हायड्रॉलिकली मूव्ह होणार आहे. अँड दिस इज युअर hydraulic steering mechanism, what you generally nowadays observe in most of the vehicle. बरोबर. आता काय झालं, इथं आपल्याला काय झालंय की इथं बघा, इथं आपण मेकॅनिकली ऑपरेशन करत नाहीये, त्यामुळं द अमाऊंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड ऍट द स्टिअरिंग विल बी व्हेरी लेस. कारण आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याला नुसतं ह्या स्पूलला मूव्ह करायचंय. हा स्पूल इकडे किंवा इकडे मूव्ह झाला, इथं तुम्हाला बघा इथं काय होतंय, हा स्पूल इकडे किंवा इकडे मूव्ह झाला की हे बघा मी फिरवतोय आता आणि तुम्हाला काय दिसतंय, हा स्पूल इकडे किंवा इकडे रोटेट होतोय आणि होल आहे, की होल काय होतंय, एक तर याला मॅच होणार किंवा याला मॅच होणार. जर होल याला मॅच झालं तर ऑइल इथून जाणार, म्हणजे व्हील एका दिशेने जाणार, आणि होल जर याला मॅच केलं होल, तर दुसऱ्या ह्याच्यामधून ऑइल जाणार, म्हणजे दुसऱ्या साईडला ऑइल जाणार. सो our aim is to just rotate the steering wheel in such a manner that oil can be pumped on one side of the power piston or the other side of the power piston. If the oil is pumped on one side, then the wheel will be rotating in that corresponding side. And if the oil is being pumped on the other side, then the oil is being pumped on the other side, the wheel is going to rotate on the other side. So I hope सगळ्यांना सगळे टाइपचे स्टीअरिंग मेकॅनिझम दिसले, समजले. Anybody having any doubt with respect to whatever we have discussed now? कोणाला काही डाऊट आहे का आता जे काय आपण डिस्कस केले त्याच्याबद्दल? Sir. Sir, you are on mute, sir. ओके, सॉरी, ते काय झालं, मी इकडून शिफ्ट झालो नाही, त्यामुळे तसं झाला प्रॉब्लेम. ओके, मी मोबाईल मध्ये घेऊन तुम्हाला तिकडे दाखवायला घेऊन गेलो आणि त्यानंतर परत आता बॅक टू लॅपटॉप आलोय, त्यामध्ये झालं. ओके, तर इथं काय झालं, तर आपल्याला इथं बघा ही लाईन आता मी तुम्हाला दाखवलेली, दोन पाईपा होत्या त्या स्पूलला आलेल्या, एक पंपाकडून आली, एक पंपाला किंवा रिझर्वायरला माघारी चालली. बरोबर. ही दुसरी लाईन काय होती, दोन एकामधून इकडे गेलं तर या पॉवर पिस्टनच्या या साईडला ऑइल येईल आणि यातून आलं तर पॉवर पिस्टनच्या या साईडला ऑइल येईल. बरोबर. म्हणजे आता तुम्हाला तुमचं फंक्शन काय आहे, ऍज अ ड्रायव्हर इज सपोज टू ओनली रोटेट द स्टिअरिंग कॉलम. ड्रायव्हरनं जर स्टिअरिंग कॉलम रोटेट केलं, ड्रायव्हरनं स्टिअरिंग कॉलम रोटेट केलं की हा स्पूल आहे, सो हायड्रॉलिक स्पूल आहे, तो रोटेट होणार. त्यालाच त्या एक्सटेन्शनला इथं पिनियन पण बसवलंय. मग हे असं का केलंय,
म्हणजे जर हायड्रॉलिक सिस्टम फेल झाली तर आपल्याला ही पिनियन फिरवून पण हा रॅक आपल्याला मूव्ह करू शकतो. म्हणजे हायड्रॉलिक सिस्टम फेल झाली तरी सुद्धा तुमचं स्टिअरिंग ऍक्शन होणार. फक्त काय की तुम्हाला त्यावेळेला एफर्ट जास्त लावा लागणार व्हीलला. का? कारण आता तुम्ही मेकॅनिकली त्याला इकडे किंवा इकडे मूव्ह करणार आहे. पण इतर वेळी तुम्हाला युअर ड्रायव्हर्स रोल इज ओनली टू रोटेट द स्पूल. हा स्पूल फिरवणं एवढंच ड्रायव्हरचं काम आहे. ओके, हा स्पूल ज्या वेळेला फिरतोय, हा ज्या वेळेला स्पूल फिरतोय त्यावेळेला ह्याचं जी होल आहे ती ह्याला किंवा याला मॅच होत आहे. आता तुम्हाला जी होल दाखवलं ती, मग ती याला मॅच झालं की ऑइल इकडे जाणार आणि याला जर मॅच झालं तर ऑइल इकडे जाणार. म्हणजे समजा ऑइल इथून आलं तर या पॉवर पिस्टनला इकडे दाबणार. म्हणजे रॅक तुमचा आहे तो लेफ्ट साइडला सॉरी राईट साइडला मूव्ह झालं आणि द स्टिअरिंग विल मूव्ह ऑन दॅट पर्टिक्युलर साइड. ओके, स्टिअरिंग ऍक्शन विल हॅपन इन दॅट पर्टिक्युलर साइड. आणि जर ऑइल इकडून आलं देन द पॉवर पिस्टन विल बी पुश टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. आणि त्या केसमध्ये तुमचं काय होणार, देअर द रॅक इज गोइंग टू मूव्ह ऑन द लेफ्ट साइड. मग जर रॅक तुमचा लेफ्ट साइडला मूव्ह झाला in that particular case your wheels are going to rotate in the opposite direction. बरोबर, म्हणजे जी गोष्ट आपण मेकॅनिकली इथं करणार होतो ते आता आपण इथं हायड्रॉलिकली करतो. सो दिस इज युअर पॉवर स्टिअरिंग. दिस इज युअर पॉवर स्टिअरिंग. याला आपण इन जनरल आपण याला पॉवर स्टिअरिंग या नावानं ओळखतो. ओके, म्हणून आजकाल मी काय जे म्हणाल, इथं बघा, इथं ही जी अकॉमोडेट करण्याची व्यवस्था आहे, हायड्रॉलिक सिस्टम अकॉमोडेट करण्याची व्यवस्था आहे, ही खूप चांगली आहे यात रॅक अँड पिनियन मध्ये. आता अदर गिअरबॉक्स पेक्षा, बाकीच्या गिअरबॉक्स पेक्षा इथं ही हायड्रॉलिक सिस्टम आपल्याला जास्त चांगल्या प्रकारे अकॉमोडेट करते येते. आणि मोर ओव्हर ह्याची अॅक्युरसी जास्त आपल्याला मिळते, म्हणजे करेक्ट अॅक्युरेट मिळते. कारण आपल्याला हायड्रॉलिक सिस्टम मध्ये ही ठेवा, ही रॅक अँड पिनियन मध्ये बेसिकली आपल्याला जर हायड्रॉलिक सिस्टम नसेल तर सगळ्यात जास्त एफर्ट लावावा लागतोय. एफर्ट ह्या कम्पेअर टू अदर गिअर बॉक्सेस इथं एफर्ट सगळ्यात जास्त लावावा लागतोय. परंतु आपल्याला आता त्याची फिकीर नाहीये, कारण आपण इथं एफर्ट लावणारच नाहीये मॅन्युअली. आपण कशाला हायड्रॉलिकली ह्याला मूव्ह करणार आहे, बरोबर. परंतु बाकीचे ऍडव्हान्टेजेस ह्याचे जास्त आहेत. का? तर तुम्ही ऍक्च्युअल जर स्टिअरिंग मेकॅनिझम बघितलं, इथं स्टिअरिंग मेकॅनिझम बघितलं इथं बघितलं तर बघा, इथं काय आहे, इथे एक स्टिअरिंग व्हील आहे, इथे स्टिअरिंग शाफ्ट आहे, स्टिअरिंग गिअर बॉक्स आहे, फिटमॅन आर्म आहे, इथं ड्रॅग लिंक आहे, बरोबर. इथं ड्रॅग लिंक आर्म आहे, त्यानंतर तुमचं इथं ट्रॅक रॉड आहे, इथं परत ट्रॅक रॉड आर्म आहे, स्टब ऍक्सेल आहे आणि नंतर व्हील आहे. किती कॉम्पोनंट्स आहेत? भरपूर कॉम्पोनंट झाले. आता आपण काय केलं बघा, रॅक अँड पिनियन मध्ये काय केलं, ही जी आहे हा शाफ्टचा ड्राईव्ह डायरेक्ट इथं दिला आणि डायरेक्ट याला इथं मूव्ह केले. म्हणजे एवढे सगळे कॉम्पोनंट्स मधले कमी झाले, त्यामुळे सिस्टमची एफिशियन्सी वाढली, बरोबर. अँड इथं बघा, इथं आपण तुम्हाला सरळ सरळ दिसतंय की इथं बरोबर. इथं काय केलंय आपण, हे स्टिअरिंग इथं व्हील लावलं, इथं शाफ्ट आहे आणि इथं पिनियन आहे. आता डायरेक्ट आपण ह्याला मूव्ह करणार आहे, बरोबर. मधल्या भरपूर लिंक्स कमी झाल्या आणि प्रत्येक लिंक बरोबर आपली एफिशियन्सी कमी होत असते. मेकॅनिकल ट्रान्समिशन एफिशियन्सी जी आहे, पॉवर ट्रान्समिशन एफिशियन्सी आहे, ती कमी होत असते, बरोबर. विअर अँड टिअर, बऱ्याच गोष्टी येतात, डिझाईन ऑफ द लिंकेज वगैरे 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 बऱ्याच गोष्टी येतात. म्हणजे ती जी आहे ती पॉवर लॉसेस आहे किंवा एफिशियन्सी लॉस आहे, तो कमी आपल्याला इथं होतोय. आणि म्हणून प्रिफरेबली वी यूज रॅक अँड पिनियन इन केस ऑफ पॉवर स्टिअरिंग, बरोबर. तर आपण काय केलं, आता इथं ही जी रॅक आहे, या रॅकला इथं पुढं आपल्याला तो जो वॉल आहे, ओके, स्पूल वॉल आहे, तो स्पूल वॉल आपल्याला अशा प्रकारे इथं बघा, हा स्पूल वॉल आहे. त्या स्पूल वॉलला एक इनलेट आहे, एक आउटलेट आहे आणि इकडं नाही, इथं इनलेट आहे, इथं आउटलेट आहे. ही पंपाकडून आलेलं आणि ही एका साईडचा पॉवर पिस्टनला जाते, हा दुसऱ्या साईडच्या पॉवर पिस्टनला जाते आणि हा तुमचा स्पूल वॉल आहे. म्हणजे इथलं जी होल आहे, ही होल ह्याला मॅच झालं तर ऑइल इकडे जाणार, ऑइल इथं ह्याला मॅच झालं तर ऑइल इकडे जाणार. आणि इथं तुमचं ड्रायव्हरचं काम काय आहे, फक्त हा शाफ्ट फिरवणं. हा शाफ्ट फिरला की हा स्पूल वॉल फिरतोय, हा स्पूल वॉल फिरला की ही जी होल्स आहेत त्याच्या अलाइनमेंट चेंज होत्या आणि त्या होल मधून येणारं ऑइल एक तर इकडे जातंय किंवा इकडे जातंय.
आपल्याला ती फक्त अलाइनमेंट चेंज करायचं एवढंच काम आहे आणि त्यामुळे आपल्याला काहीही एफर्ट्स लावावे लागत नाहीत स्टिअरिंग व्हील वरती. ओके, सो दॅट इज हाऊ युअर पॉवर स्टिअरिंग वर्क्स. So that was your power steering. So I think I have explained all type of steering gearboxes. सगळ्या टाइपचे स्टिअरिंग gearboxes clear cover झाले. Anybody having any doubt with respect to any of the steering mechanism whatever we have discussed till now? कुणाला काही डाऊट आहे का? आता आपण काय डिस्कस केलं, जी काय स्टिअरिंग चॅप्टर मध्ये आतापर्यंत जे काय डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल कोणाला काय डाऊट आहे का? मागच्या आठवड्यात आपण काय काय डिस्कस केलं तर व्हॉट इज स्टिअरिंग, स्टिअरिंग मध्ये कुठले कुठले कॉम्पोनंट्स आहेत, स्टिअरिंग व्हील काय आहे, स्टिअरिंग शाफ्ट काय आहे, स्टिअरिंग गिअर बॉक्स काय आहे, पिटमॅन आर्म काय आहे, ड्रॉपलिंग काय आहे, ट्रॅक रॉड काय आहे, ट्रॅक रॉड आर्म काय आहे, स्टब ऍक्सेल काय आहे, परत डेड ऍक्सेल काय आहे, लाईव्ह ऍक्सेल काय आहे, या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या. आणि परत आपण दोन टाइपचे ऍक्रमन आणि ऍक्रमन स्टिअरिंग मेकॅनिझम आणि डेव्हिस स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम असे दोन आहेत असं म्हणालो. आणि ऍक्रमन स्टिअरिंग गिअर पण डिस्कस केलं आपण. डेव्हिस अजून स्टिअरिंग गिअर मेकॅनिझम डिस्कस केलं नाही. सो आणि या लेक्चर मध्ये आपण काय डिस्कस केलं, डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टिअरिंग गिअर बॉक्सेस कुठले होते, रॅक अँड पिनियन, रॅक अँड व्हील टाइप, रॅक अँड सेक्टर टाइप, सॉरी वर्म अँड व्हील टाइप, वर्म अँड सेक्टर टाइप, वर्म अँड रोलर टाइप, वर्म अँड पेग टाइप, देन युअर रॅक अँड पिनियन टाइप, बरोबर. आणि वर्म अँड नट टाइप अँड वर्म अँड रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप, एवढे टाइपचे स्टिअरिंग मेकॅनिझम आपण स्टडी केले. कुणाला काही याच्याबद्दल कशाबद्दलही डाऊट असेल तर यू कॅन आस्क. एनी डाऊट, एनीबडी हॅव्हिंग? आतापर्यंत जे काही डिस्कस केलं त्याच्याबद्दल कोणाला काही डाऊट आहे का? असेल तर विचारा. एल्स यू कॅन मार्क युअर अटेंडन्स इफ यू आर नॉट मार्क. सुरुवातीला जर अटेंडन्स मार्क केली नसेल तर आता मार्क करा and you are allowed to leave. Mark your attendance before leaving. काय होतंय नंतर मी इथं मार्क केलेले अटेंडन्स घेतोय आणि नंतर परत कोणतरी म्हणतंय की सर मी होतो लेक्चरला. तसं व्हायला नको. सगळ्यांनी अटेंडन्स मार्क करा आणि यू मे लिव्ह. आणि डाऊट असेल तर डाऊट विचारू शकता बाय द टाइम. एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट प्लीज आस्क. else mark your attendance and you may leave for second lecture. आरती लाले, रोल नंबर 3. प्रत्येक लेक्चरला शेवटी तुम्ही एंटर मारताय आणि अटेंडन्स मार्क करताय. मला का माहित नाहीये तुम्ही असं करताय. रोल नंबर 3 आरती. आरती, can you unmute? आरतीचा काय प्रॉब्लेम आहे मला माहित नाही. ओके, एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? हॅलो सर. हा बोला बोला की. सर ते एक्सपेरिमेंट कुठले 2 स्किप करायचे होते ते सांग सर. तुम्ही कुठलेही लिहा, कुठलेही लिहा. कुठले 8 लिहायचे? हा कुठलेही लिहा, फक्त काय प्रश्न नाही. तुम्हाला जे वाटतंय ते योग्य वाटतंय ते तुम्ही कुठलेही लिहा आणि सबमिट करा. असाइनमेंट मात्र लिहा. असाइनमेंट लिहिलं तर तुम्हाला फायदाच होईल. असाइनमेंट मात्र लिहा शक्यतो सगळे, किंवा असाइनमेंट सुद्धा त्यातले 6 लिहा. 6 एक्सपेरिमेंट आणि 6 असाइनमेंट लिहा. तुम्हाला कुठलेही त्यातले युअर चॉईस कुठलेही लिहिलं तरी चालतंय, मला काही अडचण नाही. तुम्हाला मी सगळे दिलेले आहेत, त्यातले कुठलेही 6 असाइनमेंट लिहा आणि 6 एक्सपेरिमेंट लिहा. ओके ठीक आहे सर, थँक्यू. नो प्रॉब्लेम. हा anybody else having any doubt please ask, else we'll stop here. Okay, I think